성령교회 교회 여러분, 한 주간 평안하셨습니까? 거룩한 주일, 한마음 한뜻으로 이렇게 하나님을 예배할 수 있어서 기쁩니다. 알려드립니다. 어머님들이 함께 모여 학생 자녀들을 위해 기도와 말씀으로 교제하는 시간을 갖습니다. 매주 화요일과 금요일 오전에 줌으로 모입니다. 김명하 집사님께 문의해 주시기 바랍니다. 초등부 학부모 모임이 10월 2일 금요일 저녁 8시에 줌으로 진행됩니다. 임원회가 10월 11일 오후 2시 30분에 줌으로 열립니다. 구역회가 10월 25일 오후 5시에 줌으로 열립니다. 성류한교회 모든 부서는 온라인을 통해 주일 예배를 드립니다. 현장 예배 가능성은 상황을 조금 더 지켜보고 논의하도록 하겠습니다. 주일 아침 교회 문은 열려 있습니다. 저희 교회 건물을 사용하는 유치원 마이 윅데이 스쿨이 문을 열었습니다. 철저하게 방역을 하고 어린이들을 맞이합니다. 안전하고 재미있는 시간이 되기를 바랍니다. 이제 마음과 정성을 다해 함께 하나님을 예배하겠습니다. 하나님, 이 시간 우리가 드리는 찬양과 예배를 기쁘게 받아 주시옵소서. 이 시간 우리 모두에게 하나님의 크신 은혜와 사랑으로 함께하여 주시옵소서. 좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 십자가의 무덤 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 무덤 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다.
보좌 앞에서 참되신 삼위일체 다 찬송 부르네. 이날의 하늘에서 새 양식 내리네. 성회로 모이라고 종소리 울리네. 복음의 밝은 빛은 온 세상 비치며 또 영생 물이 흘러 시원케 하시네. 이주일 지킴으로 새 은혜 입어서 영원히 쉬는 곳에 다 올라갑시다. 성부께 찬미하고 성자와 또 성령 참되신 삼위일체 다 찬송 부르세. 아멘. 전능하신 하나님, 주께서는 연약한 사람의 힘이시며 고통받는 사람의 위로가 되십니다. 지금 전 세계를 뒤덮고 있는 코로나19의 위험에서 당신의 자녀들을 건져 주옵소서. 고통받는 이들이 고난 가운데서도 인내하게 하시고 주님의 길과 주님의 구원을 깨달아 알게 하옵소서. 코로나19의 퇴치를 위해 애쓰는 정부 관계 공무원과 의사와 간호사의 손길에 주님의 능력을 더하여 주옵시고, 사태가 장기화됨에 따라 큰 고통을 당하고 있는 자영업자들, 어린아이들을 키우는 가정들을 기억해 주십시오. 사람들이 쉽게 불안해지는 시국입니다. 이 시기를 잘 극복해낼 수 있는 지혜와 용기를 지도자들에게 허락해 주십시오. 이런 때일수록 다른 이들을 돌아보고 양보하는 성숙한 국민과 믿음의 자녀들이 되게 하옵소서. 창조주요 통치자이신 위대하신 하나님 앞에 겸손히 나아가는 교회가 되게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. Today's scripture reading comes from Matthew chapter 7, verses 24 through 25. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. The word of the Lord. Hello friends, it's so great to see you again. See if you can guess what I am now. That's right, I dressed up as a construction worker because we are going to build a house today. Aren't you guys all excited? I'll just meet you up outside. Hey there, welcome to the parking lot at our church. It has been a while, right? So I'm going to make a beautiful house with some blocks of Jenga. I guess the sand makes it easy and fast because what I need to do is to simply plug the blocks into the sand. I'll just put the pillars,
First, see how simple it is. Voila, look what I just built, a house. And I'll bring a few more things to add final touches to this house. No. Well, I completely forgot the fact that I shouldn't build anything on sand, but should first make a strong foundation on the sturdy ground, like rock. Here we learn how important it is to have a strong and reliable foundation when we build a house. Now let's go back and think about what this could mean to us, especially regarding what we learn about worship. So we just learned outside how important it is to have a strong foundation to build something upon. And this is what Jesus teaches us building a house. Wait, what? What house? I've never heard we have been building a house. Yes, each one of us has been building a house within ourselves, in our own hearts. A house for God to live and to stay with us. No matter how big or small your house is, no matter how your house looks, God wants to live in your hearts, and here inside, He wants to speak with you, listen to you, and just be with you. This month, we've learned about some key elements of what defines us as the worshipers of God. They are worship, praise, and prayer, and each one of them is like a building block that we use to build a beautiful house for God. But again, one thing we must never forget is that we need to build our house on a strong and reliable foundation, because we want to build a house that endures and does not collapse. So what should we do to have a strong foundation for our house? Well, thankfully, Jesus has taught us how. 2 things. Listen to God's words and do them. This is another key element of worship, the words of God. And it is not just about God's words themselves, but more about what we do with God's words. That being said, we are not just hearing God's words, but thinking and reflecting on what they mean to us and translating them into action, into practice. As I said, God is living in our house, in our heart. He's speaking to you, and whatever He speaks to you, please don't let it pass, but catch it and try to make it your own through action. In doing so, you will change the way you think and act. Your change will make your relationship with God even stronger and more concrete. And upon this strong relationship with God, you will be built as a follower of Jesus, like a house. So when and where do we get the words of God? Well, first open your Bible and read it. As you read along, you may have a zing moment at a verse or at a chunk of verses. Then think about why this strikes your heart and what God tries to say to you. I know the whole process can be challenging, but you should give it a try, and you'll get better and better at this. Also remember, you have a community that does the same and helps you listen to God's voice. Can you imagine building a house by yourself alone? It would be nearly impossible to do so. That's why you're gifted with pastors, teachers, and parents who share with you what they understand from the Bible and how they have experienced and interacted with God. The same God who spoke to them will speak to you and inspire you with His words and understandings. So listening to their sermons and to what they teach and talk about God is a great way to find what God wants to say specifically to you. Whenever God speaks to you, either through listening to a sermon or through reading the Bible, don't let it pass, but catch it and try to live by it. Don't forget that you're still at work. Your community is at work with you, and God is at work in you. I'd like to wrap up our sermon not with prayer, but with something new, a song called Speak, O Lord. This is the song I sing every time I read the Bible and meditate on God's words.
Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. 반갑습니다. 과테말라 이누가 선교사입니다. 우리 성요한교회 조상현 목사님 그리고 모든 교우님들 생각할 때마다 가슴이 따뜻해짐을 느낍니다. 내 집, 내 교회 같은 평안함을 늘 여러분이 주셔서 그러지 않을까 생각해 봅니다. 사랑 가득한 기도와 격려 그리고 후원으로 한몸 되어주셔서 감사드립니다. 또 여러분들께 감사드리고 싶은 것은 코비드로 인해서 세계 전체가 어려운 상황일 텐데도 더 어려운 형제들인 과태를 잊지 않고 여러분의 사랑을 보내주셔서 감사드립니다. 여러분이 이번에 보내주신 재정과 마스크를 통해서 저희는 힘있게 주님의 사랑을 증거할 수 있었습니다. 힘든 정말로 어려운 현지인들에게 하나님께서는 여러분들을 잊지 않으셨습니다. 하나님께서는 여러분들과 함께 하십니다. 하나님께서 여러분들을 구원하십니다. 라는 이 복음의 메시지를 마음껏 그리고 힘있게 증거할 수 있었습니다. 바로 보실 영상을 통해서 우리 주님께서 얼마나 기뻐하시는지 아마 여러분들도 느끼실 수 있으실 것 같습니다. 우리 주님의 기쁨에 함께 참여해 주셔서 너무나 감사드립니다. 그리고 계속해서 과태를 잊지 마시고 기도로 함께 해주시길 당부드립니다. 늘 감사드립니다. 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라. 좁은 나의 가는 이 길 끝에서 나는 주님을 보리라. 영광에 내 주님 나를 안아주시리. 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라. 주의 영광 온 땅 덮을 때 나는 일어나 노래하리. 내 사모하는 주님 온 세상 구주시라. 내 사모하는 주님 영광의 왕이시라. 여러분 안녕하셨습니까? 지난 한 주일 동안 건강하셨으리라고 믿습니다. 평안하시길, 건강하시길 기도합니다. 오늘 저희들 예배 시간에 특송해 주신 분은 과테말라에서 사역하시는 이누가 선교사님이십니다. 이누가 선교사님은 목사이시고 의사세요. 과테말라에 깨찰테낭구라는 도시가 있는데
그 도시에 클리닉을 세우고 주변 사람들을 섬기고 있습니다. 과테말라 그 마야 원주민을 섬기고 있습니다. 의료 사역이 주된 사역이시고요. 목회자들 연장 교육 돕고 그리고 가난한 지역에 있는 분들 구제 사역을 하십니다. 근데 코로나 사태로 인해서 모든 세계가 다 힘들지만은 과테말라 지역이 아주 특히 힘든가 봐요. 이제 그분들에게 그 음식 나눠주는 장면 이렇게 봤습니다. 여러분 보신지 모르지만 길가에 하얀 깃발을 들고 있는 분들이 있는데 그리고 집에다 가끔 이렇게 하얀 깃발을 꽂아놓은 사람들도 있으시대요. 그게 이제 먹을 거 없으니 도와달라는 그런 표시랍니다. 이제 그걸 보고 가서 도와주거나 평상시에 이제 섬기시는 지역이 있어요. 그 지역에 가서 그 지역에 있는 가족들, 교우들 이렇게 음식을 나눠주면서 그리스도를 전한 모습입니다. 우리 그 선교사님이 잠시 말씀하셨는데 이렇게 음식 나눠주는데 이렇게 힘차게 복음을 전하고 음식을 나눠주게 된 것이 성령께서 많이 이제 도와주셔서 저희 교회뿐만 아니라 여러 지역에서 도우지만 이것이 가능했다. 고맙다고 그렇게 말씀하시네요. 우리들 지난번에 헌금으로 우리 음식을 사역을 할 수 있도록 이렇게 도와드렸어요. 그리고 지금 그 마스크 여성교회들이 마스크 많이 만들었는데 그 만들고 쉽지 않잖아요. 사랑하는 마음으로 이렇게 마스크 만들어 주셔서 참 감사합니다. 그리고 계속 해오고 있는데 우리 의대생들에게 장학금을 보내는데 3명의 의대생들에게 장학금을 보낼 수 있었습니다. 그래서 우리 선교사님 말씀하신 대로 여러분들 기도해 주시고 후원해 줘서 담대하게 그리스도의 사랑을 전할 수 있게 됐다라고 그렇게 말씀해 주셨네요. 여러분들 과테말라를 위해서 이누가 선교사를 위해서 기도해 주시고 관심 가주시고 이렇게 도와주셔서 너무너무 감사드립니다. 그리고 우리 이누가 선교사님에게도 그리고 가족들에게도 너무너무 감사드려요. 저희들 이 땅에 있지만은 이누가 선교사님 그리고 가족들 그곳에 있으면서 그 지역을 섬기고 그리스도의 이름으로 우리의 사랑을 전해주셔서 참 감사드립니다. 그 이누가 선교사님이 잠시 지금 애틀란타에 와 있는데 와 계세요. 그리고 예배 시간에 참석하고 있습니다. 그 수집된 의료 장비를 가지고 들어가기 위해서 잠시 와 있고 10월 초에 또 들어가신다고 합니다. 지금 예배 시간에 참석하라고 말씀드렸는데 지금 가족들과 함께 저희들 예배 시간 참석하고 있을 거예요. 우리 서로 다른 지역에 있지만 그리스도 안에서 하나고 그리고 온라인을 통해서 함께 예배 드린 것을 감사합니다. 우리 이누가 선교사님 그리고 우리 가족들 위해서 그리고 이렇게 선교사에게 열심히 참석해 준 여러분들 서로 격려하고 감사하는 마음으로 하나님께 박수치며 영광 돌리겠습니다. 감사합니다. 우리 이누가 선교사님 힘내십시오. 우리 항상 기도하고 돕도록 하겠습니다. 오늘 저희들이 읽을 말씀은 베드로전서 2장 20절 하반절입니다. 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 아멘. 튤립 꽃의 색상이 다양하네요. 빨간색, 노란색, 하얀색, 자주 색깔 등이 있습니다. 유럽의 튤립이 소개된 것이 16세기랍니다. 그 이후로 유럽인들의 로망이 있었어요. 튤립 색 중에 검은색 튤립이 있으면 얼마나 아름다울까. 많은 사람들이 시도를 했습니다. 품종을 개발해서요. 검정색 튤립을 만들려고 애를 썼습니다. 실패합니다. 네덜란드의 헤르트 하이만도 그 중에 한 사람이에요. 검정색 튤립이 있으면 참 좋겠다고 사람들이 그렇게 애를 쓰는데 왜 만들지 못할까 하는 생각을 가지고요. 여러 번 시도를 해봤습니다. 아주 진한 자주색 꽃 이렇게 2개를 가지고요. 수컷의 암수를 묻혀다가 수컷을 암컷에 이렇게 묻혀가지고 재배를 시작해봤습니다. 안 돼요. 이렇게도 안 되고 저렇게도 안 됩니다. 그렇게 7년을 지나 허탕으로 보낸 1986년 2월 달에 자신이 개발해서 재량한 꽃 중에 아주 검정색에 가까운 튤립을 보게 됩니다. 엄밀히 말하면 완전히 검정색은 아닌데요. 그 자주색이 아주 진해서 이제까지 발견한 것 중에서는 가장 검정색에 가까운 것입니다. 그 이후로도요, 온실에서 이렇게 하나를 이제 꽃
하나가 나왔는데 그 온실에서 나온 그 하나를 좀 더 개량을 해서 사람들에게 나누어줘 대중화시키는데 무려 20년이 걸렸다고 합니다. 유럽에 그 튤립이 들어온 지 400년이 지나고 난 이후에야 비로소 사람들이 검정색 튤립을 볼 수 있게 됐습니다. 그동안 수많은 사람들이 실험하고요, 실패하고 눈물 흘리고 인내를 가지고 그 뿌리에 인내의 눈물을 뿌렸습니다. 아름다운 꽃은 어느 날 갑자기 생기지 않는데요. 많은 인내와 눈물이 그 밑에 뿌려져 있습니다. 오늘 저희들은 베드로전서 2장의 말씀을 읽습니다. 베드로가 초대교인들, 예수 믿는 것 때문에 핍박받는 초대교인들에게 쓴 편지의 일부분입니다. 18절부터 25절 사이가 한 문단이에요. 그 중에서 20절 하반절이 핵심입니다. 그래서 우리 핵심되는 구절을 읽었어요. 앞에 있는데 우리 다 같이 한 목소리로 읽으면 좋겠습니다. 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 하나님 앞에 아름다운 일이 있다고 하네요. 참는 것입니다. 오늘 이 핵심 구절이 있는 문단을 보면 주인과 종이 등장을 해요. 근데 그 주인이 종에게 좀 못되게 굴고 있습니다. 까다로운 사람인가 봐요. 부당하게 일을 시키고 심지어는 이렇게 좀 매도 때리는 그런 상황입니다. 종은 잘못한 게 없습니다. 오히려 종이 선하게 일을 하려고 매를 알을 쓰고요. 그리고 주인을 그렇게 대하고 있습니다. 이런 상황에 있는 종에게 베드로에게 권면하는 거예요. 참으십시오. 그것이 하나님 보기에 아름다운 일입니다. 저는 오늘의 본문을 좀 이렇게 넓혀서 우리 예수 믿는 모든 사람들에게 하는 것이라고 해석하고 받아들이고 싶습니다. 됐습니다. 신약 성서에 나오는 주인과 종의 관계는 사실 우리 오늘날 미국에서 발견하기는 어렵습니다. 우리에게는 주인과 직원과의 관계가 있긴 한데 오늘 본문에 나오는 그런 관계하고는 아주 멉니다. 그리고 또 직원으로서 일을 하다가 오늘 본문에 나오는 것처럼 주인이 직원한테 막 부당하게 대우한다든지 때린다든지 그러는데 순종하고 복종하는 우리는 그런 문화에 살고 있지는 않습니다. 그래서 이런 점에서 이 본문 속에는 주인과 종의 관계로 나와 있는데 이것을 좀 넓혀보자는 것입니다. 주인도 사람이고 종도 사람이에요. 그리고 오늘 본문을 읽어보면 종은 예수 믿는 사람이고 주인은 그렇지 않은 사람인 것 같아요. 그런 상황이거든요. 그래서 이걸 좀 넓혀서 사람과 사람과의 관계로 조금 더 넓히자면 예수 믿는 사람과 예수 믿지 않는 사람의 관계로 설정을 하고 오늘의 본문을 읽고 싶다 그 말입니다. 그러면 좀 더 현장감 있게 우리에게 다가옵니다. 이렇게 세팅을 하고 오늘의 본문을 들여다보면 베드로가 우리에게 해주는 말씀을 들을 수 있습니다. 참고 선행을 계속하십시오. 그것이 하나님 앞에 아름다운 일입니다. 선을 행하면 선한 열매가 맺는다고 우리는 생각합니다. 콩 심은데 콩나무고 팥 심은데 팥 나는 게 당연한 거예요. 예수님 말씀대로 선하게 살고 선한 행동을 하면 그 선한 열매가 맺힐 것이다 라고 우리는 기대해요. 우리는 확실히 그렇게 생각하기도 하고요. 그냥 막연하게 그런 기대를 가지고 인생을 살아갑니다. 근데 안타깝게도 실제로 우리들 삶은 그렇지 않잖아요. 선한 행동이 선한 열매로 맺혀지는 것을 보기는 참 쉽지 않습니다. 그렇지 않을 때가 더 많습니다. 내가 예수님을 전하라고 그렇게 많은 애를 썼지만은 상대방은 무덤덤할 수도 있습니다. 오랫동안 영적 교제를 나누고요. 이제 예수님 안에서 단단히 섰구나 싶었는데 그냥 무너지는 사람을 볼 때도 있습니다. 그럴 때는 그 낙심은 참 숨기기가 어렵습니다. 직장에서 하나님의 뜻을 품고 선하게 일하며 살기는 말이 그렇지 참 쉽지 않습니다. 그렇게 하다 보면 불이익을 당할 때도 있습니다. 좋은 뜻으로 이렇게 대해줬는데 나를 이용하기도 하고요. 어떻게 보면 예수 믿고 하는 그런 행동 때문에 왕따를 당할 수도 있습니다. 그때 느끼는 낭패감은 말로 표현하기가 참 쉽지 않습니다. 이웃들과 건강하게 지내는 것도 쉽지 않습니다. 그리스도의 사랑으로 이렇게 많은 것들을 베풀어 보면
그렇게 베풀어 줬는데도 불구하고 나에 대해서 험담하는 사람도 있습니다. 선하게 살려고 하는 내 모습을 보고 착하게 보고서 은근히 무시하는 사람도 있습니다. 그때 느끼는 슬픔은 참 이루 말하기가 힘듭니다. 이런 삶에 살아가는 상황에 처해 있는 우리들에게 오늘 본문을 읽어보면 베드로가 말하는 소리를 들을 수 있습니다. 참으십시오. 선하게 행동하십시오. 베드로는 참을 때 두 가지를 기억하는 것이 좋겠다고 합니다. 첫째는 뭐냐면 하나님을 생각하고 참으라고 권면합니다. 19절입니다. 그 19절을 이렇게 보면 하나님을 생각하고 참도록 이렇게 권면하고 있습니다. 하나님이 이 세상을 만드셨습니다. 하나님이 이 세상 모든 것들을 주관하십니다. 이 세상 모든 것들은 나의 삶을 포함해서 모든 것들은 하나님의 계획하심과 인도함에서 움직여지고 있습니다. 그런 생각을 하면 지금 내게 벌어지는 일이 조금 나를 힘들게 하고 나를 고통스럽게 하도 나를 고난에 빠뜨리라도 참을 수 있다. 그런 얘기입니다. 첫째, 하나님을 생각하고 참으시며 또 하나는 뭐냐면 하나님께 맡기고 참으라고 권면합니다. 23절입니다. 내가 선한 행동을 했는데도 상대방이 몰라주면 섭섭합니다. 그게 우리들 다 모두의 심정이에요. 오해받고 부당하게 나를 대하면 내가 화를 납니다. 오히려 내게 손해를 끼치고 나를 이렇게 코나로 물어보면 막 성질이라서 보복하고 싶은 게 우리들 모두의 심정이세요. 이제 그런 마음을 이렇게 누구릴 때 어떻게 그런 마음을 누리냐면 하나님께 맡기라면 너가 막 어떻게 보복하려고 그러고 너가 어떻게 하려고 하지 말고 그것을 하나님께 맡기라. 하나님께 맡기게 되면 자연스럽게 참을 수 있게 된다라고 권면하고 있습니다. 그러면서 예수님을 예를 드시네요. 예수님은 죄가 없으신 분입니다. 그런데 몸소 나무 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 사람들이 욕을 하는데도 욕으로 되갚지 않아요. 사람들이 욕으로 대갚지 않습니다. 사람들이 모욕하는데도 또한 모욕으로 갚지 않습니다. 그러면서 친히 나무에 달려 돌아가심으로 우리를 대신해서 죄를 갚아주셨습니다. 그 예수님 때문에 길 잃은 양들이 예수님 앞에 돌아올 수 있고 그 길 잃은 양들이 예수님 앞을 안을 통해서 하나님께 예배하며 살아갈 수 있게 됐습니다. 그 예수님을 예를 들어요. 예수님이 핍박당해도 고난당해도 참으셨다. 하나님께서 그걸 아름답게 보시고 아름다운 열매를 맺게 하셨다. 그래서 길 잃은 양들이 예수님 안에서 하나님께 올 수 있었다라고 그렇게 말을 하면서 권면하는 것입니다. 하나님께 맡겨라. 너가 슬프더라도, 너가 힘들더라도, 너가 막 되갚고 싶더라도 그 하나님을 생각하고 하나님께 맡기십시오. 그러면 그 고난을 참을 수 있습니다. 라고 권면하고 있습니다. 베드로는 이렇게 말하면서 우리가 이렇게 참을 때 선한 행동을 하다가 어려워. 선한 행동을 하는데 열매가 없어서 막 고통스러워. 그럼에도 불구하고 하나님을 생각하고 하나님께 맡기고 이렇게 참고 선한 행동을 하는 것, 그것이 하나님 앞에 아름다운 것이다 라고 말하고 있습니다. 하나님 보시기에 너무너무 아름다워요. 하나님의 뜻을 알려고 하는 모습이 얼마나 하나님 보시기에 아름답겠어요. 하나님 말씀대로 살려고 하는 모습이 하나님 보시기에 얼마나 기특하겠어요. 하나님 말씀대로 살려고 하는데 오해받고 힘들고 고난 속에 있으면서도 계속 그렇게 살려고 하는 모습이 하나님 보기에 얼마나 아름답겠어요. 그래서 베드로가 뭐냐면 그건 아름다운 일이다. 그걸 참고 하는 것은. 근데 사람들 편에서 보면 내가 그 입장에 있다고 생각하면 그것은 꼭 아름답지만은 않잖아요. 내가 내 자신을 생각하고 내가 말한 것에 대해서 오해받고 내가 선한 행동에 대해서 별 열매가 없고 오히려 내가 모욕당하고 모멸당하고 하는 그런 상황이 있으면 그걸 참아야 된다면 그런 내 모습을 보는 것은 아름답지는 않아요. 그런 내 모습은 어떻게 보면 고통스럽잖아요. 그런 내 모습을 보고 그렇게도 불구하고 하나님 말씀대로 막 살려고 하는 모습은 안쓰럽기도 하잖아요. 인간적으로 생각하면. 근데 베드로는 그걸 뭐라고 하면 슬프다라고 그렇게 표현해 왔습니다. 여러분 19절에 보면 그 슬픔을 참으면 이런 표현이 슬픔을 참고 선한 행동을 하려고 하는 것이 인간적으로 볼 땐 참 슬픈 모습일수록 보일 수 있어. 근데 그게 슬픈 모습이 아니에요. 그게 하나님 보시기에는 아름다운 모습이다 라고
말하고 있습니다. 참 이게 역설이에요. 사람이 생각할 땐 힘들어서 슬퍼. 근데 하나님 보시기엔 아름다워. 아름다움과 슬픔이 만나고 있어요. 거기에 신비가 있어요. 거기에 비밀이 있어요. 그것을 참으면 하나님의 때에 하나님의 방법으로 아름다운 열매를 맺게 해주실 것이다 라고 말하고 있습니다. 그러면서 베드로가 권면하고 있어요. 참으십시오. 여러분이 선한 행동을 하다가 어려운 일을 당할 때, 고통스러운 일 있을 때, 모욕감에 빠질 때, 더 이상 아무것도 하지 못하는 그런 순간이 있을 때라도 참으십시오. 하나님을 생각하고 하나님께 모든 것들을 맡기고 참고 선한 행동을 계속하십시오. 그것을 하나님께서 아름답게 보시고 하나님의 때에 하나님의 방법으로 아름다운 열매를 맺게 해주실 것입니다. 이 베드로의 권면이 베드로를 통한 하나님의 말씀이 오늘을 사는 나와 우리들 모두 오늘 온라인 예배를 통해서 예배를 드리는 우리 모두들에게 똑똑하게 들리고 삶 속에서 실현되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 요셉이 생각나요. 형들이 요셉을 팔아버리잖아요. 애굽에 가서 애굽으로 그냥 할 수 없이 가게 됩니다. 애굽에 가서 보디발 집에 있는데 보디발 아내로부터 모함을 당해요. 감옥소에 가게 됩니다. 감옥소에 갔더니 술 맡은 관원장과 떡 맡은 관원장이 있는데 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해 주잖아요. 그리고 그 사람이 다시 복권되는데 기여를 합니다. 그분에게 언젠가 나를 기억해달라고 했는데 기억은 무슨 기억아? 아무것도 기억하지 않습니다. 그냥 그 상태로 감옥에 계속 있어야 됐습니다. 그런데 어느 날 바로 왕이 꿈을 꾸고 그 꿈을 해석해 주는 찬스가 옵니다. 그것을 계기로 해서 애굽의 총리 대신이 되잖아요. 7년 동안 흉년이 들어요. 7년 동안 풍년이 들어요. 그때 식량을 막 다 걷어들입니다. 창고에 쌓아놓습니다. 7년 동안 흉년이 왔습니다. 그때 창고에 쌓아둔 그 쌀을 풀잖아요. 그리고 이제 땅을 이제 회수하는 그런 일을 하게 됩니다. 이래서 애굽에 있는 사람들이 다 먹고 살고 그 어려운 시기를 지나게 됐습니다. 이때 형들이 찾아옵니다. 와서 식량 얻으러 와서 보니까 동생이야. 아이고야, 우리는 다 죽었구나. 덜덜덜 떠는데 그 덜덜덜 떠는 형들 향해서 하는 말 여러분 생각나시지요? 뭐라고요? 하나님요. 내가 왜 이러죠? 그때 그러잖아요. 하나님이 생명을 구하시려고 나를 당신들보다 먼저 이곳에 보내셨습니다. 라고 말을 합니다. 여러분, 요셉이 말을 하는 걸 곰곰이 생각해 보세요. 이 사람이 무슨 생각을 가지고 살아왔는지를 알 수 있습니다. 내가 지금 여기에 왔는데 이렇게 식량을 나눠주는데 이게 하나님이 생명을 살리려고 나를 먼저 보낸 것이다. 라고 그렇게 말하고 있어요. 본인이 애굽에 온 게 형들 때문에 온 게 아니에요. 하나님 때문에 왔다 그렇게 얘기해요. 이렇게 말하는 걸 보면 이 요셉이 자신의 삶을 하나님의 계획하심과 인도하심이라는 큰 틀 안에서 자신의 삶을 바라보고 있는 거예요. 형들한테 모질게 당하잖아요. 보디발 아내한테 모함을 당하잖아요. 그리고 그냥 술 맡은 관원장 그 사람 사실 모멸감을 느끼는, 자기 부탁을 했으면 들어줬으면 자기도 얘기를 해야지 전혀 없는 그런 상황이에요. 그럼에도 불구하고 한 사건 한 사건을 하나로 때문에 고통스러워하지 않고 하나님의 큰 틀 안에서 바라봅니다. 그리고 지금 이 순간으로 보는 게 아니라 하나님의 영원한 시간, 하나님의 큰 계획 안에서 지금의 이 시간을 바라봐요. 그렇게 하니까 이런 삶을 살 수가 있었습니다. 그래서요, 그렇게 했기 때문에 참을 수가 있었습니다. 그렇기 때문에 하나님 때를 기다릴 수 있었습니다. 그렇기 때문에 묵묵히 자기 일을 감당할 수 있었습니다. 마침내 기회가 왔을 때 속 깊은 지혜, 아주 속 깊은 지혜로 형들 대하잖아요. 그리고 탁월한 리더십으로 나라와 백성들을 이끌어갑니다. 그 요셉 때문에 수많은 사람들이 살았습니다. 요셉 때문에 식구들이 살았고요. 요셉 때문에 이집트의 사람들이 살 수 있었습니다. 한 사람이요.
어려움 속에 있으면서도 고난 속에도 있으면서 끊임없이 포기하지 않고 선한 행동을 했기 때문에 그 한 사람을 통해서 많은 사람들이 생명을 얻고 더 풍성히 누리면서 살아갈 수 있었습니다. 하나님이 그 한 사람의 포기하지 않고 보이는 선한 행동, 그것을 아름답게 보시고 아름다운 열매를 그 사람 주변에 열게 하셨습니다. 아멘, 할렐루야. 그 은혜와 축복이 우리들 모두에게도 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 살아보다 보면 별의별 일이 다 생기잖아요. 내가 사람들에게 선한 의도로 해줬는데 상대방이 오해할 수도 있습니다. 내가 전혀 본인에게 아주 최선을 다해 주었는데 관심을 두지 않을 수도 있습니다. 이건 아주 특별한 것인데도 그냥 단순한 대단치 않은 것으로 생각할 수도 있습니다. 상대방이 받기만 하려고 하잖아요. 우리는 이게 많은 것을 줬는데 부족하다고 불평만 하는 그런 사람들 볼 때도 있습니다. 상대방을 통해서 자기가 역습을 당할 수도 있습니다. 괜히 오해하고 나를 모함해요. 손해를 끼치고 배신해요. 하는 그런 사람들 만날 수 있습니다. 살다 보면 별의별 일을 다 하는. 내가 예수 믿고 예수님 말씀대로 선하게 살되는데 내 주변은 항상 선한 열매를 맺히지 않아. 그럴 때도 있지만 안 맺을 때가 더 많아. 그래서 힘들어요. 근데 더 힘든 건 뭐냐면 시간이야. 내가 지금 선한 행동을 하면 선한 열매가 맺힌다. 언제? 요게 3일 후에 맺힌다. 시간을 알면 그래도 괜찮아. 일주일 후? 괜찮아. 한 달 후? 문제는 모른다는 거예요. 우리는 분명히 선한 열매를 맺힌다고 하나님 말씀하시고 하나님 아름답게 보시고 아름다운 열매를 맺히는 좋아 감사하는데 언제 그렇게 된다는 게 모른다는 게 우리를 너무너무 힘들게 합니다. 요셉도 몰랐습니다. 요셉도 형들한테 팔려나갈 때 전혀 그 시간을 가늠할 수 없었습니다. 보디발 아내한테 모함당할 때 전혀 시간을 가늠할 수 없어요. 술 맡은 관원장한테 모멸감을 당할 때 전혀 시간을 가늠할 수 없습니다. 그렇지만 분명한 것이 하나님의 때, 하나님의 방법으로 하나님이 아름답게 보시고 아름다운 열매를 맺게 하신다는 분명한 고백이 있었습니다. 하나님이 그 요셉의 끊임없는 선한 행동을 아름답게 보시고 하나님의 때 아름다운 열매를 맺게 하셨습니다. 그 하나님이 우리들 삶 속에서도 나와 함께 구체적으로 살아가며 나의 가족에 구체적으로 살아가며 나의 일터에 구체적으로 같이 살아가시면서 나의 선교지에 구체적으로 같이 살아가시면서 동일한 은혜를 동일한 축복을 해 주실 줄로 믿습니다. 우리들 삶의 정원에 아름다운 꽃이 필 것입니다. 우리들 삶의 터전에 아름다운 열매가 맺히는 날이 올 것입니다. 나는 지금을 살아가는 것이 조금 힘들지만 어떨 때 그러면서도 하나님 말씀대로 살려고 하는 모습이 좀 슬퍼 보일 때도 있지만은 하나님 보시기엔 아름다운 것입니다. 그 하나님이 하나님의 때 하나님의 방법으로 아름다운 열매를 맺혀 주실 것입니다. 그 하나님 마음속에 붙들고 하루하루 힘있게 살아가는 나와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 주께서 주시는 말씀 마음으로 받습니다. 주께서 주시는 말씀 삶에서, 일터에서, 가정에서, 연구소에서, 직장에서, 나의 스몰 비즈니스에서, 나의 선교지에서 실천하며 살아갈 수 있도록 인도하시옵소서. 언젠가 맺혀주실 하나님의 아름다운 열매를 바라보며 지치지 않고 넘어지지 않고 살아갈 수 있도록 붙들어 주옵소서. 하나님, 이르가 선교사님과 그 가족을 기억합니다. 하나님께서 사랑으로 불러주셨으니 은혜로 채워주시옵소서. 선한 열매가 그 가정과 그 일터에 그 사역지에 날마다 맺혀줄 수 있도록 하나님께서 그 비전을 주시고 또한 힘을 주시고 은혜를 더하여 주옵소서. 이끌어 주옵소서. 과테말라 마야 원주민들을 기억하시고 하나님께서 은총으로 함께 하시고 부족하고 힘들 때 하나님의 사랑을 그들에게 또한 보여주옵소서. 하나님, 주님께 나와 예배 드릴 때 주님께서 주신 많은 것 감사하게 구별하고 하나님께 예물 드립니다. 우리 예물과 함께 우리의 마음과 삶을 드리고자 합니다. 주여 받으시옵소서. 큰 은혜로 함께 하옵소서. 예수님 감사합니다.
예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 주를 가까이 하기 하위 십자가 짐과
은혜와 축복과 보살핌이 오늘 본당에서, 가정에서, 일터에서 예배를 드리는 우리들 모두에게와 이누가 선교사님 그 가족들, 우리 과테말라 의대생들, 마야 원주민들, 우리들 모두 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히